मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि केसीआर राज्य में महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं लेकर आए हैं। मंत्री ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत स्वीकृत वित्तीय सहायता चेक पश्चिम मारडपल्ली में अपने आवास पर 113 लाभार्थियों को सौंपे। बाद में गरीब बच्चियों को साड़ी बांटी गई। इस अवसर पर मंत्री तलसानी ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए 116 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक की सराहना की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं देश के लिए आदर्श है, यह हमें गौरवान्वित करता है। तलसानी ने बताया कि सीएम केसीआर के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का कहा। इस कार्यक्रम में नगर सेवक कोलन लक्ष्मी, माहेश्वरी, कूर्म हेमलता, पूर्व नगर सेवक नमना, शेषु कुमारी और अत्तिली अरुणा गौड़ ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि योग हमारे देश की विरासत है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में शानदार तरीके से योग कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। किशन रेड्डी ने कवाड़ीगुड़ा में सीजीओ टावर्स में हैदराबाद में योग संस्थानों के साथ बैठक की। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 75 प्रमुख केंद्रों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 27 में से 25 दिनों तक योग कार्यक्रम होंगे। कहा जाता है कि योग मनुष्य के जीवन में काफ़ी बदलाव लाता है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि योग किसी धर्म का नहीं है। రానున్న రోజుల్లో 20వ తారీఖు కూడా కొంతమంది ప్రముఖ గురువులను కూడా మనం సన్మానించాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎందుకంటే 21st నాడు ఎవరికి వాళ్ళు బిజీలో ఉంటారు. ఆ రోజు సన్మానించడం చాలా కష్టం. వాళ్ళ సెంటర్లో కానీ దేశమంతా ప్రపంచమంతా జరుగుతుంది. ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు. కానీ 27వ తారీఖు నాడు భారత ప్రభుత్వం తరఫున మనము ఎవరైతే యోగా గురువులు ఉన్నారో మన తెలంగాణలో చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సన్మానం చేయాలనేది భారత ప్రభుత్వ నిర్ణయం. 27th వాళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కడైతే యోగా చేస్తామో అదే వేదికలో వాళ్ళందరికీ సన్మానం చేసేటువంటి కార్యక్రమం, అభినందించేటువంటి కార్యక్రమం. దేశానికి 75 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన సందర్భంగా వాళ్ళని అభినందించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం. కాబట్టి దానికి ఎవరెవరు నిష్ణాతులుగా అంకితభావంతో సేవాభావనతో పనిచేశారో వాళ్ళ పేర్లు కూడా మీరు మా డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చినట్లయితే ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్కు అందరినీ సన్మానం చేసేటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది. కాబట్టి 3 కార్యక్రమాలు. 1 యోగా గురువులకు సన్మానం, 2 27వ తారీఖు ఎక్కడ చేయాలి, గోల్కొండనా, లాల్బహదూర్ స్టేడియమా, నెంబర్ 3 21st నాడు మెయిన్ కార్యక్రమం ఎక్కడ చేయాలి, మన ప్రాంతాలలో ఏ రకంగా చేస్తారు. దీంట్లో మనం అందరూ ఏ రకంగా భాగస్వాములు చేస్తాం. बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कहा कि नागराज की हत्या से जुड़े मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। राजा सिंह ने हाल ही में सरूर नगर में मारे गए दलित युवक नागराज के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शी रही उनकी पत्नी का कहना है कि नागराज की हत्या करने वाले लोग 4 थे। राजा सिंह ने सवाल किया कि पुलिस ने अब तक 2 अन्य को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि नागराज की हत्या की योजना पुराने शहर में बनाई गई थी। अगर इस तरह की हत्या शहर के बीचों बीच हो रही है तो दोषियों को सजा दिए बिना राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए और त्वरित सुनवाई पूरी की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिंदूगा पुट्टी ఒక ఎస్సీ సమాజంలో పుట్టి ఒక ముస్లిమ్స్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే చంపేస్తారా? వీళ్ళిద్దరు వెనుక ఎవరున్నారు, ఎవరు ప్లానింగ్ చేసినారు అంటే మా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మాకు ఏం తెలుస్తుందంటే ఓల్ సిటీలో కొంతమంది వీళ్ళకి మొత్తం ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు, మొత్తం ప్లానింగ్ ఇస్తున్నారు, అన్ని విధాలుగా నేను మీకు సపోర్ట్గా ఉంటా అని కొంతమంది ఓల్ సిటీ వాళ్ళు వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని మాకు తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా PFI పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ఆర్గనైజేషన్, కేరళలో ఆ ఆర్గనైజేషన్ పుట్టింది, టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్. సిమికి బ్యాన్ చేసిన తర్వాత ఒక కొత్త ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళు క్రియేట్ చేసినారు, పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా PFI. ఆ ఆర్గనైజేషన్ అక్కడ ఓల్ సిటీలో కార్యకర్తలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ వెనుక ఉన్నారని మాకు తెలుస్తుంది. అందుకోసం
ఈ కేసుని నార్మల్గా చూడకుండా సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలని మేము కోరుతున్నాము। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने आरोप लगाया कि राज्य में टीआरएस को खरीदना और कांग्रेस को बेचना आम बात हो गई है। हैदराबाद लोटस पॉन्ड में संवाददाताओं से बातचीत की शर्मिला ने कहा, केसीआर तेलंगाना में राजा की तरह है, केटीआर राजकुमार की तरह काम कर रहे हैं। अगर रंगों हाथों पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो तेरास का शायद ही कोई नेता भ्रष्टाचार के मामले से बच सके। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा चलाया गया जनमार्च सफलतापूर्वक चल रहा है। ఇప్పటికే ప్రజలు చూసేశారు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లేస్తే పశువుల్లాగా వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అమ్ముడుపోతారు కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద జనాలకు ఎలాగో నమ్మకం లేదు, జనాలు ఎలాగో ఓట్లేయరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి। కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న క్రెడిబిలిటీ ఏమిటండి? ఆ పార్టీ నాయకుడు ఎవరండి? రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక ఎక్స్టార్షనిస్ట్ అని, ఒక బ్లాక్మెయిలర్ అని నేను అనడం కాదు, ఆ పార్టీ వాళ్ళే అంటున్నారు। రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిన ఒక దొంగని తీసుకొచ్చి మీరు పార్టీ చీఫ్గా పెడితే ఎవరికి నమ్మకం కలుగుతుంది? ఆ పార్టీ వాళ్ళకు నమ్మకం కలుగుతుందా? ఆ పార్టీకి ప్రజలకు నమ్మకం కలుగుతుందా? వాళ్ళు అవకాశం ఇస్తారా? ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చే క్వశ్చనే లేదు, అంత సీను। టీఆర్ గారు ఏముందండి, ఏమైనా అంటారు, దొర కదా, ఎందుకు రాకూడదండి? ఎవరైనా రావచ్చు, ఏదైనా మాట్లాడచ్చు। ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు? ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తు ఉండదు అని మాట్లాడుతున్నారు। అంటే రాహుల్ గాంధీ గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అర్థం కావడం లేదు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే ఆ ఓటు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది అన్న సంగతి రాహుల్ గాంధీతో సహా అందరికీ అర్థమైనట్టే కదా। ఆయన ఒక్కాడించి ఏం చెప్తున్నాడు ఈరోజు? టీఆర్ఎస్ పార్టీతో ఒప్పందం ఉండదు, అలయన్స్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు, చెప్పుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు। అంటే జనాలకు అర్థమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకే పోతారు అని। మాకు సంబంధం లేదు అని ఇంత ఒక్కాడించి చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బుద్ధి లేదు పశువుల్లాగా కొనడానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి లేదు పశువుల్లాగా అమ్ముడుపోవడానికి। వీళ్ళంతా మళ్ళీ నాయకులు। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शब्बीर अली असरुद्दीन ओवैसी की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि ओवैसी को फटी में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है, इसीलिए राहुल गांधी के दौरे को लेकर फटे ढोल की तरह बयानबाजी कर रहे हैं। शब्बीर अली का दावा है कि असुद्दीन बीजेपी टीआरएस के एजेंट साबित हुए हैं। उन्होंने असुद्दीन को बीजेपी और टीआरएस के दलाल कहते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सवाल किया कि वे बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ते। शब्बीर ने कहा कि बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये सभी खोटे सिक्के हैं। నేను డైరెక్ట్గా మీ ద్వారా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి సూటి ప్రశ్న ఇస్తున్నా। అయ్యా బ్యారిస్టర్ అసదుద్దీన్ గారు, నిజంగానే నువ్వు బ్యారిస్టర్ ఉన్నావా? నీకేమైనా జ్ఞానం ఉన్నదా? 2 దినాలు పర్యటనలో రాహుల్ గాంధీ గారు వరంగల్ సభలో కానీ, హైదరాబాద్ సభలో కానీ, ఎక్కడైనా ఎంఐఎం విషయంలో కానీ నీ వ్యక్తిగతంగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అని ఎక్కడైనా పేరు ప్రస్తావనకు వచ్చిందా? రానప్పుడు నీ కడుపు ఎందుకు నొస్తున్నదా? ఏమైంది నీకు? అంటే ఇవాళ పూర్తిగా ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజల్లోకే కాకుండా యావత్ ఇండియా ప్రజలకు అర్థమైపోయింది, మేము నీ విషయంలో చెప్పకున్నా నువ్వు యాజ్ ఏ టీఆర్ఎస్ అండ్ బీజేపీ ఏజెంట్గా ముందుకు వచ్చి మా దగ్గర కాంటెస్ట్ చేయి, మా ఓల్డ్ సిటీలో చేయి, మెదక్లో చేయి, బరాబర్ అవసరం ఉన్న చోట డెఫినెట్గా ఓల్డ్ సిటీ కానీ న్యూ సిటీ కానీ చేస్తాం। నీకు ఎవరికి భయపడేది కాదు, కానీ నువ్వు సమాధానం చెప్పు। ఇవాళ నువ్వు బీజేపీ ఏజెంటా కాదా ఇవాళ ప్రూఫ్ అయిపోయింది। ఇవాళ టీఆర్ఎస్కి అయితే నువ్వు డైరెక్ట్గానే సపోర్ట్ చేస్తున్నావు। నీ మాట దిగినప్పుడు ఒక ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తెహాదుల్ ముస్లిం అని పార్టీ ఇతర పార్టీ వాళ్ళకు మాట్లాడితే నీకు కడుపు ఎందుకు నొచ్చింది? सरकारी सचेतक बालका सुमन ने चुनाव पूर्व ड्रामा के लिए कांग्रेस पार्टी की खिंचाई की है। शहीदों को विवाद में घसीटने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। बालका सुमन ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस को केसीआर परिवार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। उन्होंने सीधे सवाल किया कि अगर उनके पास भ्रष्टाचार का कोई सबूत है तो वे जांच एजेंसियों के पास क्यों नहीं गए। వరంగల్ డిక్లరేషన్
రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు చదివిన, రాహుల్ గాంధీ ఎందుకు చదవలే? అంటే ఇది ఒక జాతీయ పార్టీ కాబట్టి దానికి జాతీయ విధానం ఉండాలి. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ చదివితే ఇది అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇట్లా ఉండాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ రాష్ట్రం కోసం 4 ఓట్లు కావాలి కాబట్టి రైతుల్ని నమ్మియాలి కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డితో చదివించిండు. ఇది వీళ్ళ డ్రామా. ఎన్నికలకు ముందే గిన్ని డ్రామాలు మొదలు పెడితే రేపు ఎన్నికలు అయిపోయాక వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఏం చెయ్యరు. మళ్ళా చెప్పిందంతా కూడా పాత చింతకాయ పచ్చడే. కొత్త టాకీస్లో పాత సినిమా తప్ప ఏమి లేదు దాంట్లో. వాళ్ళు చెప్పిన దాంట్లో 2 లక్షల రుణమాఫీ గతంలో అన్నారు, దాన్ని ప్రజలు తిరస్కరించారు. గతంలో కౌలు రైతులకు ఏదో చేస్తామన్నారు, దాన్ని ప్రజలు తిరస్కరించారు. ఇలా కౌలు రైతుల విషయంలో మేము అడుగుతా ఉన్నాం, మీరు చేయాలంటే ఛత్తీస్గఢ్లో, రాజస్థాన్లో చేసి చూపెట్టండి. చేసి చూపెట్టి దేశమంతా అమలు చేస్తామని చెప్పండి. దేశాలు తిరుగుడు, విదేశాలు తిరుగుడు, అప్పుడప్పుడు వచ్చి నేనున్నాను, నేను విన్నాను, నన్ను మీరు చూడుర్రి అని ఆ రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఒకటో 2 సభలు పెట్టుకొని జనాల్లో సామాజిక మాధ్యమాల్లో మీడియాలో కనబడేటటువంటి ప్రయత్నమే తప్ప చిత్తశుద్ధి కలిగినటువంటి నాయకుడిగా ఒక పోరాటపటిమైన రూపం లేదు. నేను పోయినసారి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా చూసిన వెరీ నాన్ సీరియస్ पर्सन राहुल गांधी। चेवेला के पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर कांग्रेस विधायक कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी से चर्चा की। चेवेला विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने राजगोपाल रेड्डी से उनके फार्म हाउस पर मुलाकात की। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल किसी राजनीतिक दल में नहीं है। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस विधायक कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के साथ उनके फार्म हाउस गए और उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर राज्य के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि वह अब नई पार्टी में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे हैं। నేను కాంగ్రెస్లో లేను, ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాను. మేమిద్దరం కూడా తెలంగాణలో మళ్ళీ ప్రజాస్వామ్యం రావాలి, కుటుంబ పాలన పోవాలని మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము. కానీ ఆయన కాంగ్రెస్ ఉండే చేస్తున్నాడు, నేను కాంగ్రెస్ బయట ఉండే చేస్తున్నాను. ఆయన బహుశా బయటికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ ఆయన కూడా బీజేపీకి వస్తే బీజేపీకి కూడా తెలంగాణ ఇష్యూ కంటే నేషనల్ ఇష్యూ మోర్ ఇంపార్టెంట్, కాంగ్రెస్కి కూడా అదే నేషనల్ ఇష్యూ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే మేము చూస్తున్నాము ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడగొట్టగలుగుతుందో దానికే పోదామని మేము చూస్తున్నాము. యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ హయ్యెస్ట్ ఉన్నది. సర్వేలు చేస్తే 30% కంటే తక్కువ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని టీఆర్ఎస్కు సపోర్ట్ ఉంది. 25% కంటే తక్కువ ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సపోర్ట్. 75% ఈజ్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి. వాళ్ళకు ఒకటి ఏంటంటే ఈ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ ఈక్వల్లీ స్ప్లిట్ అయితే వాళ్ళు మళ్ళీ పవర్లోకి వస్తారు. ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకటే రీజనల్ పార్టీ. ఇంకా ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి, ఇంకా మార్పులు చాలా వస్తాయి. మీరు చూడండి, వేసి చూడండి, కొత్త పార్టీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. బీజేపీ క్యాడర్ లేకున్నా కూడా ప్రజల నమ్మకం కొంచెం బీజేపీ దిక్కు అవుతున్నట్టు నేను అనుకుంటున్నాను. ఎంతోమంది ఉన్నారు టీఆర్ఎస్లా, కాంగ్రెస్లా అండ్ న్యూట్రల్. మేమందరం కూడా చూస్తున్నాం. మీరు 2-3 అడుగులు గట్టిగా ముంగటికేస్తే బీజేపీ అంటే మీరు కాదు, బండి సంజయ్ కాదు, దేశంలో నేషనల్ బీజేపీ కొన్ని 2-3 అడుగులు ముంగట గట్టిగేస్తే నేను కాదు, నాతోటి 30 కాదు 60 మంది టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవుతారు. टीएसआरटीसी एमडी सजनार ने कहा कि आरटीसी ने मुनाफा कमाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी आरटीसी डिपो बंद करने का कोई जिक्र नहीं है। सजनार ने विकाराबाद जिले में आरटीसी डिपो का दौरा किया, डिपो प्रबंधन पर स्टाफ से पूछताछ की और जानकारी ली। सजनार ने कहा कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना पर काम चल रहा है। सजनार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आरटीसी राजस्व में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यात्री स्वेच्छा से आरटीसी बसों में यात्रा करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मांग है वहां अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है। పరిగి డిపో విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మన డివిఎం జ్యోతి గారు, డిఎం పవిత్ర గారు ఇక్కడ అంతకంటే ముందు ఈ ఇద్దరు బాగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బంది కూడా బాగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రెవెన్యూలో కావచ్చు, కేఎంపీఎల్లో కావచ్చు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. అందరు కూడా నేను డివిఎం గారికి, డిఎం గారికి, సిబ్బంది అందరూ కూడా నేను పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. ప్రజలందరూ కూడా మనకు బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో మన ఆక్యుపెన్సీ బాగా పెరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా స్వేచ్ఛంగా వచ్చి మన బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. एपी राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने
डॉक्टर वरुण कार्डियक साइंसेस अस्पताल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मंत्री जोगी रमेश, मेयर भाग्यलक्ष्मी, चिकित्सा विशेषज्ञ और अन्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर वरुण कार्डियक साइंस अस्पताल का शुभारंभ करते हुए खुशी हो रही है। वरुण ने 2017 से तेलुगु भाषियों के लिए कीहोल सर्जरी उपलब्ध कराई है। उन्होंने बाईपास सर्जरी के बजाय कीहोल सर्जरी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही कम समय में 100 ऑपरेशन सफलतापूर्वक करना काबिले तारीफ है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक स्थान अर्जित किया गया है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं को लोगों के करीब लाया गया है और वैश्वीकरण के मद्देनजर चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। Happy to learn that Dr. Guntur Varun, coming from the family of farmers, has started his journey in 2017 as a consultant cardiothoracic surgeon and established himself as a successful cardiothoracic surgeon with safe, minimal access cardiothoracic procedure from May 2019 onwards. He also holds a record for successfully conducting more than 100 keyhole minimally invasive cardiac surgery in South India. मातृ दिवस के अवसर पर यादाद्री भुवनगिर जिला तुर्कापल्ली मंडल मातृ दिवस समारोह का पड्डा तांडा के पास सुखिया तांडा में आयोजित किया गया। एलैया निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी प्रभारी बेरला एलैया ने आदिवासी माताओं का सम्मान में साड़ियां वितरित की। बिरला अय्याला ने कहा कि माँ ही हमारे लिए भगवान है। यह हर बेटे की जिम्मेदारी है कि वह हमें जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान करे। कम उम्र से ही माँ द्वारा दी गई सेवाएं अविस्मरणीय है। अय्यालिया ने माँ के द्वारा दिखाए गए प्यार, स्नेह और स्नेह की प्रशंसा की। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने आसनी के कारण ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा था। अगले 24 घंटों में आंधी तेज होने की उम्मीद है। मंगलवार को ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश की उम्मीद है। आईएमडी ने कहा कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में इसके तट को पार करने की संभावना नहीं है। यह तट के समांतर आगे बढ़ेगा। चक्रवात के मद्देनजर ओडिशा के गजपति, गंजम और पुरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने बुधवार को ओडिशा के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है।